प्यार जैसो स्वप्नो रेन को एमा चाल्यो जाय छे संसार। निंद्र में आवे ई नानु स्वप्नु छे अने आपणे आ जिंदगी जे जीवी रह्या छीए ई जाग्रत स्वप्नु छे, थोड़ू मोटू स्वप्नु छे। प्राणिया भजी ले कीर्तारा स्वप्नु छे संसार। अने स्वप्नु कोई दी साचू होय नहीं तो जीव जोने अभाग्या जागी एटले मोह निंद्रा माथी तारा 12 माथे बे गया वागी। एक दिवसना 3 भाग छे, सवार बपोर अने सांज। एम आपणी जिंदगीना 3 भाग छे, बचपण, जुवानी अने गढ़पण। बचपण से ही चढ़तो पोर छे, जुवानी से ही जिंदगीनो मध्य भाग छे अने 12 माथे 2 वाग्या पछी उतरतो दी छे। उतरतो दी रोंढो थाय। आपणे बधाय गळढा डोहाण डोह्યું વાત વાતમાં કહે બાપુ અમારે હવે રોંઢો દી રહ્યો છે। એને ખબર છે કે બચપણે વીયું ગયું છે, જુવાનીએ વહી ગઈ છે, હવે આથમવા સિવાય બીજો કોઈ ઈલાજ નથી। तारा 12 माथे बे गया वागी रे ऊंघ तने केम आवे। तू जन्मो आ जगत में वेठ। नानी वाछड़ी होय ने ई से तो गा पण दशा से नहीं से वाछड़ी नी। इथी मोटू थाय ने त्यारे ओळखू कहेवाय। से तो गा व्याय तई संपूर्ण गा कहेवाय। नानी होय त्यारे पाडी कहेवाय। से तो भैंस पण पाडी नी दशा छे। मोटू थाय एटले खड़ेलू। से तो भैंस संपूर्ण भैंस क्यारे कहेवाय ज्यारे ई व्याय अने एना जेवू अंदरथी निकळे एनु छोरू। एम नानी होय तई दीकरी कहेवाय छे छोकरी। से तो बाई ज पण छोकरी दीकरी कहेवाय छे। इथी ज्यारे मोटी थाय एटले एनी कन्यानी दशा आवे छे। एटले युवानी कन्यानी दशा आवे एटले आपो आप एना मांगा आवे। लोको पूछे आ दीकरी केनी? फलाणा भाईनी। क्यांय दीधी छे? मडे पूछपरछ करवा। ज्यारे एना लग्न करीने सासरे जाए एटले एनामां वहुनी दशा आवे। वहुनी दशा आवे एटले आपोआप एनामां मर्यादा आवी जाय छे। केम हालवू, केम चालवू, केम बोलवू, वडीलोनुं माचो केम जाळववो, आपोआप एमां बधी मर्यादा आवी जाय छे। अने जे दीकरी हारे जी आवे पाછી मावतरे आवे एने कोई कहेतुं नथी हवे तू ढींगला ढींगलीनी रमत करती नहीं, हवे तू डेडो कूटती नहीं। आपो आप छूटी पड़े छे बधी ढींगला ढींगलीनी रमतुं। एम जेने सत्य समजाई जाय छे एने कहेवुं न पड़े के ओला देवने तू न मानतो, ओला देवने न मानतो। आपो आप छूटी पड़े बधुंय। ज्यां लगी ओलू साचुं जोयुं नथी त्यां लगी आ खोटने पकड़ी ज राखे। लग्न थई गया पछी 7-8 वर्ष थई जाय जो एनो खोळो न भराय तो हव प्रथम हाहू ने हाहराने शंका जाय छे के आपणा दीकराने वांजीओ राखशे अभागणी। अटाण सुधी कांई आमां थातुं नथी, कांई फेर पड्यो नथी। पछी मेणा टोणा बोलवा मंडे। पछी आ दीकरीना मनमा थाय हे भगवान मने वांदणी मटाड़े। पाणा हेटला पीर करे, पीपड़े पोथा बांधे। वालामां वाली वस्तु होय एनी बाधाने आखड़ियुं राखे दीकरा हारू। हाकर नहीं खाऊं, टोपरू नहीं खाऊं। अन ममता घणेरी लागी
કાળા હતા તઈ કઈ સૂજ્યું નહીં રે અને મમતા ઘણેરી લાગી થોડા આવ્યા ને પછી ધ્રુજવા લાગ્યો એ તારા ઢીલા તે ઢોલ ગયા વાગી રે ઊંઘત ને કેમ આવે તારા ઢીલા તે ઢોલ ગયા વાગી રે ઊંઘત ને કેમ આવે જીવ જોની રે અભાગિયા જાગી રે ઊંઘત ને કેમ આવે તારા બાર માથે બે ગયા વાગી રે ઊંઘત ને કેમ આવે તું તો જન્મો જગતમાં બેઠ રે ઊંઘત ને કેમ આવે જાણે પથ્થરો એ જન્મો પેટ રે ઊંઘત ને કેમ આવે જીવ જોની રે અભાગિયા જાગી રે ઊંઘત ને કેમ આવે ઊંઘત ને કેમ આવે ડુંગર દેવડી એ મરી જાવું એક જ પળ માય એ જીવને રે આશા એ ડુંગર દેવડી એ મરી જાવું એક પળ મોટા રે મોટા મોટા વયા ગયા મોટા રે મોટા મોટા વયા ગયા એ વયા ગયા લખોપતિ રાય કે ભૂલેલ મન
ભમરા એ જી ક્યાં ભલો એ ભટક્યો દિવસ અને રાત આ માયાનો બાંધેલ છે આ પ્રાણીઓ દેવ માયાનો બાંધેલ છે આ પ્રાણીઓ કે સમજો નથી રે એ શુદ્ધવા હવે ભૂલેલ મન ભમરા એ તો ક્યાં ભમ્યો હે જી હો જી તું જન્મો જગતમાં વેઠ આપણી અધૂરી વાત પૂરી કરીએ નાની હોય ત્યારે દીકરી કહેવાય છે મોટી થાય ત્યારે એનામાં કન્યાની દશા આવે છે પરણીને સાસરે ગયા પછી એનામાં વહુની દશા આવે છે વહુની દશા આવ્યા પછી જ્યારે એને પેટ સંતાન જન્મે ત્યારે એ સંપૂર્ણ સ્ત્રી કહેવાય છે જ્યાં સુધી એનો ખોળો ન ભરાય એને પેટ સંતાન ન જન્મે અરે જ્યાં લગી માં ન બને ત્યાં લગી એને પૂર્ણ સ્ત્રી કહી શકાતી નથી માં બનવા હારું પીપળે પોથા બાંધે પાણા એટલા પીર કરે બાધા નાખડિયું રાખે માં બનવા માટે સંકલ્પ ખરાક અંતઃકરણનો કરે કલ્પતરુ પોતે જ છે કલ્પતરુ નામનું ઝાડ કોઈ રાષ્ટ્રમાં નથી આ વિશ્વમાં જેટલા રાષ્ટ્રો છે એમાં ક્યાંય કલ્પતરુનું ઝાડ નથી કલ્પતરુ માનવી પોતે છે માણસ પોતાના ભીતરમાં દારૂના વિચારોનું સેવન કરે તો એ દારૂડિયો બની જાય માણસ પોતાના ભીતરમાં જુગારના વિચારોનું સેવન કરે તો એ જુગારી બની જાય માણસ પોતાના ભીતરમાં ચોરીના વિચારોનું સેવન કરે તો એ ચોર બની જાય માણસ પોતાના ભીતરમાં ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરે એ ગુંડો બની જાય માણસ કદાચ એના મનમાં ભક્તિના વિચારોનું સેવન કરે તો એ ભક્ત બની જાય જેમ આપણા ખેતરમાં મગફળીનું બી વાવીએ તો એ જ ઉગે મગફળી જ ઉગે પછી ભગવાન કે કોઈ દેવ ફેર ન કરી શકે વણ વાવીએ તો વણ જ ઉગે પછી ભગવાન કે કોઈ દેવ દેવીઓ ફેરફાર ન કરી શકે એરંડા વાવીએ તો એરંડા જ ઉગે પછી ભગવાન કે કોઈ દેવ દેવી એમાં ફેરફાર ન કરી શકે કઠોળ વાવીએ તો કઠોળ જ ઉગે
એમ આપણી આ કાયારૂપી ખેતરમાં આપણે પટેલાઈનું બી વાવીએ તો ઈ ઉગે. આપણા ભીતરમાં ગુંડાગીરીનું બી વાવીએ તો ઈ ઉગે. આપણા ભીતરમાં રાજકારણનું બી વાવીએ તો ઈ ઉગે. ભૂવા ભૂપણનું બી વાવીએ તો ઈ ઉગે. પછી માં ભગવાન કે કોઈ દેવદેવી ફેરફાર ન કરી શકે. ભૂસો કરતો ભૂસો બોય વાતું આઈ જાણીતા મેકરણ છે મુખે ખુલાઈ પૂછો. તું જેવું વાવીશ એવું લણીશ. પછી માં બનવા હારું એવા વિચારોનું તો ખુશી ખુશી થઈ જાય. ભગવાને મારી ધા સાંભળી. પેટમાં બાળક રહી ત્યાંથી જનેતાની તપસ્યા ચાલુ થાય છે. હવે મારે બહુ ગરમ ખોરાક ખાવો ન જોઈએ, કારણ માંડ ભગવાને સારું કર્યું છે. કસવાવડ ન થઈ જાય, જતન કરે છે. હાલવા ચાલવામાં ધ્યાન રાખે છે. ખાડામાં પગ પડશે, પગમાં પેટમાં દુખાવો ઉપડી જાય, કસવાવડ થઈ જાય. માંડ ભગવાને સારું કર્યું છે. 9 મહિના સુધી ખાવા પીવાની, હાલવા ચાલવાની તપસ્યા કરે છે. મોતને એને 4 આંગળનું છેટું રહે ત્યારે દીકરાનો જન્મ થાય. મોતને અને એને જનેતાને 4 આંગળનું છેટું રહે તે દીકરો જન્મે. દીકરો જન્મ્યા પછી માની જનેતાની તપસ્યા કેવી છે એનો એક આપણે દાખલો લઈએ. ગમે એવી ગાંડી માં હોય, હાવ બેભાન થઈ ગઈ હોય, અને ફૂટપાથ માથે છોકરું જણે ભલે, પણ નીંદરમાં ગાંડી જનેતાએ પડખું ફરવામાં કોઈ દી એના છોરુને કસરી નહીં નાખ્યું હોય. આ એની તપસ્યા. વિશ્વમાં ક્યાંય દાખલો નથી કે પડખું ફરવામાં જનેતાએ એના છોરુને કચરી નાખ્યું. આટલી એની સજાગતા, આટલી એની તપસ્યા. જન્મ થઈ ગયા પછી કેળા ને એવો ઠંડો ખોરાક ખાઈશ તો મારો દીકરો ભરાઈ જાય. ખાવાનું મન હોય છતાં ન ખાઈ શકે, કારણ કે દીકરાનું જતન કરવું છે. લીલેથી હુકે હુવડાવે છે ને મોટો કરે. પોતે ભીનામાં હુવે, છોકરાને કોરામાં હુવડાવે છે. આવી રીતે મોટો કરે છે. ઘોડિયામાં નાખે છે. ઘોડિયામાં છોકરો હોય ને હળિયું મોઢે કામ કરે, પણ એની સુરતા તો ઘોડિયામાં છે. અંગૂઠે દોયડી બાંધી હોય ઘોડિયાની, પગને અંગૂઠે, હાથમાં હુપડું હોય ને દાણા હમા કરતા કેટલી બાયુને દેખ્યું છે. ઘડીક આઘા પાછો થઈ જાય તો મારો દીકરો ક્યાં ગયો એને ફાળ પડે. આમ કરી કરીને માથે કરજા કરી કરીને છોકરાને મોટો કરીને પરણાવ્યો, અને જોઈ દારૂડિયો થાય, જોઈ જુગારી થાય, જો વ્યવહારનો ખોટો થાય, લઈને કોઈના દીએ નહીં. આટલી તપસ્યા કરનારી જનેતાને વારંવાર ગધેડી કેવરાવી. આવો દીકરો પેદા થયો. બધા એકબીજાને ભલામણ કરે, જોજો ઓલા ગધેડીનાનું ધ્યાન રાખજો, એ કોઈના લઈને દેતો નથી. જોજો ઓલો ગધેડીનો દારૂડિયો છે એનું ધ્યાન રાખજો. જોજો ઓલો ગધેડીનો ચોર છે. આટલી તપસ્યા કરાવીને ઈ જનેતાને જો ગધેડી કેવરાવે, જનની જણ તો ભક્ત જણજે, કાં દાતા ને કાં શૂર. નહીં તો રેજે વાંજણી. આવા હરામીઓને જણવા કરતા તું વાંજણી રે ઈ વધારે સારું છે.
ભક્તિ વિના નરભૂત છે, હામો મળે તોય નહીં હારો. અરે કૂંખ લજાવી એની જનેતાની, આવા ભોફીંડા જણીને કરવું છે હું? નાળ મોળવા ટાણે એનું માથું મોળી નાખજે તો તને દુનિયા ગધેડી તો નહીં કહે. તુલસી સમય વયો ગયો, તું જપ્યો નહીં જગદીશ. તેરી સુયાણીએ તેરો નાળ કટ્યો, તેદી કેમ કટ્યો નહીં તેરો શીશ. કેળવણી પાયામાંથી હોય ને એની પ્રજા ન બગડે. જેના માત પિતાનો માનસ આધ્યાત્મિક હોય એ વિચારો એના સંતાનોમાં ઉતરે. પણ જેના માનસ દારૂડિયા છે, જેના માનસ ચોર છે, જેના માનસ જુગારી છે, જેના માનસ ગુંડા છે, જેના માનસ ભુવાન ભૂપણ ને અંધશ્રદ્ધાળુ છે, એ વિચારોથી જે પ્રજા પેદા થાય એ ફતે મારી કરે હું. કેળવણી પાયામાંથી જોઈએ છે. આવા જો એટલે ધરા વિના ધાન ન નીપજે, કળ વિના માઢું ન હોય. અને ધરા કેદી ખારી હોય ને એમાં જો બોયડીના ઝાડા હોય, નાફડાના ગુંડા હોય, તો એમાં ધોરી છોડવા થતા નથી. ભલે ને સારું બી હોય, ભલે ને વરસાદ ખૂબ પડ્યો હોય, પણ એ ધોરી છોડવે નીકળવા ન દે. અંદર જે ખેતરમાં ખરાબી છે એમ આપણી કાયારૂપી ખેતરમાં જો જડ બુદ્ધિના ઝાડા, દુર્ગુણ રૂપી ડાભડો ને આવું બધું જોર કરી ગયા હોય, ધોરી છોડવા થવા દે નહીં. જીવ જોને અભાગ્યા જાગીરે ઊંઘ તને કેમ આવે. તારી જનેતાએ તને જણ્યો પણ તું જન્મો જગતમાં વેઠ. હમણાં 2-4 દી પહેલા જ મારો પ્રોગ્રામ, 3 દી પહેલા જ દશેલા મારો પ્રોગ્રામ હતો. અને આપણા અહીં વડાળાના નાનજીભાઈ મિસ્ત્રી અત્યારે અહીંયા છે ને, એ મારી ભેગા હતા ત્યાં. અને કેન્દ્રના પ્રધાનો હોય તો આવ્યા હતા સત્સંગમાં. અને એણે પ્રશ્ન કર્યો ને અમે આચાર્યો તો પારવીનાનો રાફડો ફાટ્યો હતો. એટલા બાપુ બેઠા હતા મંચ માથે. એમાં એક પ્રધાને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે શંકરાચાર્યે કીધું કે વૃદ્ધાશ્રમ બહુ વધતા જાય છે, તો આવું કેમ થાય છે? વૃદ્ધાશ્રમ વધે છે એમ આડકતરી રીતે પ્રશ્ન કર્યો કે આ વૃદ્ધાશ્રમ કેમ વધે, મા બાપને કેમ સાચવતા નથી? બીજા મારી પહેલા એક માહિતીમાં જવાબ દેવા, પણ ગોળ ગોળ જવાબ. હવે અમને ક્યાંય મેળ પડે નહીં, રેવાય નહીં, હાથમાંથી માયક ઝટવું કેમ? આખરે ન રહેવાનું મારાથી, ઝટી લીધું હાથમાંથી માયક. થાવી હોય ભલે થાય. કલયુગ સૂર્યમાં હોય ને, તો સૂર્ય ઉગે તો અજવાળું નો, અંધારું ન મટે તો સમજી લેવું કે સૂર્યમાં કલયુગ છે. સૂર્ય એટલે કલયુગ જો જમીનમાં હોય તો આપણે વાવો તો એ ઉગે નહીં, તો સમજી જવું કે આમાંય કલયુગ આવ્યો. અનાજમાં કલયુગ હોય તો ખાઈ તો આપણી ભૂખ ન મટે તો આપણે માની લઈએ કે આમાં કલયુગ. પાણીમાં કલયુગ હોય તો આપણે પીતા તરસ ન મટે તો સમજી લેવું કે આમાંય કલયુગ. આમાં ક્યાંય કલયુગ નથી. કલયુગ છે માણસના વર્તમાનમાં. જમી આસમાનમાં કલયુગ ક્યાંય નથી. આ વનરાયમાં કલયુગ નથી. જો વનરાયમાં કલયુગ હોય તો એ ફળ ફૂલ ન આપે. કલયુગ છે માણસના વર્તમાનમાં. અને માણસના વર્તમાન કેમ આવા છે? એને વર્તમાન બતાડનારા પુરોહિતો, પંડિતો ને ધર્મગુરુ છે. આ એનો પ્રતાપે વૃદ્ધાશ્રમ વધતા જાય છે. ભક્તિ 2 પ્રકારની છે, એક અંતર્મુખ અને એક બહિર્મુખ.
આખું જગત બહિર્મુખ ભક્તિની તરફ જાય છે, ત્યારે અંતર્મુખ ભક્તિ તો કોકની જ હોય છે. અને જેની અંતર્મુખ ભક્તિ હોય છે એને કાં તો જેલમાં પૂરે છે, કાં તો કે એને હુડીએ ચડાવે છે, કાં તો એને ખીલા ઠોકે છે. કારણ કે જગતને એ પોસાતું નથી. અંતર્મુખ ભક્તિ હોય પરંપરામાં માનતા નથી, એટલે જગત હારે એને ઘર્ષણ થાય છે. આટલા મંદિરો આપણા દેશની અંદર 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, દરરોજ મંદિરો નવા નવા થતા જાય છે. 68 તીરથ, 64 જોગણી, 52 વીર, 84 સિદ્ધ, 10 અવતાર ભગવાનના, 33 ક્રોધ દેવ. છતાં આવું કેમ? આજ રોજ 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 માણસની બુદ્ધિનું લેવલ નીચે વયું જાય છે. આજે કરોડો અબજોપતિ માણસો છે, એ પગીને બદલે હવે કૂતરા રાખે, ડોબરમેન કૂતરા. કારણ કે પગિયા કંઈ ખૂટી જાય એનો ભરોસો નહીં, પણ કૂતરો ખૂટે નહીં, એટલે કૂતરા રાખે છે ડોબરમેન. એટલે એના ઉપરથી નક્કી થાય છે કે માણસની બુદ્ધિનું લેવલ કૂતરા કરતાં હેઠું વયું ગયું છે. આવું કેમ થયું? ધર્મગુરુ, પંડિતો, પુરોહિતોનો પ્રતાપ, વર્તમાન એણે બતાવ્યું છે. એના વર્તમાન પ્રમાણે આ પબ્લિક ચાલી જાય છે. આજે કોઈ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર ન હોય. બહારમુખ ભક્તિ હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, દૂધમાં પાણી રેડતા જાય, આ બહારમુખ ભક્તિ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, ઘીમાં વેજીટેબલ ભેળવતા જાય, આ બહારમુખ ભક્તિ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, ચણાના લોટમાં મકાઈનો લોટ નાખતા જાય, આ બહિર્મુખ ભક્તિ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, મરચાના ભૂકામાં લાકડાનો વેર, આ બહિર્મુખ ભક્તિ. હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય, ગોળની ચાહણીમાં ધોળીને પીળી ધૂળ નાખતા જાય, હરે રામ હરે કૃષ્ણ કરતા જાય. અરે હમણાં છેલ્લે 1000 ડબ્બા ચરબી ઘી કરીને ખવડાવી દીધી, વહ જેને કહીએ આપણે વહ, અને 18 કોમવે ધબેડી ગુરુ મહારાજની ત્યાંથી. આટલી હદે ભ્રષ્ટાચાર વાપ્યો છે. એટલે પછી તો એને મજા આવી ગઈ. આ બધા આવ્યા હતા, એને ગયા હતા, બધા પગે લાગીને ગયા. જે બાઈ પ્રધાન એક હતી એ તો કે મારે માથા 2 હાથ મૂકો, પણ આમાં 2 હાથ મૂકે શું થાય? જ્યાં લગી પોતાની અંદર સત્યતા પ્રગટે નહીં. એટલે ટૂંકામાં આ તો પ્રસંગ બની ગયેલાની વાત કરું છું ને, આપણે બધાને લાગુ પડે છે. જ્યાં સુધી આપણી અંદર અંતર્મુખ ભક્તિ નહીં આવે. અંતર્મુખ ભક્તિમાં બીજો શિવાજીનો દાખલો લઈએ. 9 મહિના શિવાજી એની માના પેટમાં હતો, ત્યાં લગી રામાયણનું અધ્યયન કર્યું, રામાયણ સાંભળી વાંચી, અને એ સાત્વિક વિચારોના હિસાબે શિવાજી એવો મહાન થયો. એ શિવાજીને રાજ્યાભિષેક કરવામાં કોઈ બ્રાહ્મણ કે ન કરીએ, રાજતિલક ન કરી, એ ક્ષત્રિય નથી, કારણ કે એ પટેલ જ્ઞાતિનો માણસ હતો. રાજ્યાભિષેક કરવા માટે કોઈ બ્રાહ્મણ તૈયાર ન થયો. હવે આને રાજગાદીએ બેહાડવો કરવું, એ છેવટ કેટલી બધી સોના મોરું મને ખ્યાલ નથી, એ ઠેરાવી ઠેઠ કાશીએથી પંડિતને બોલાવ્યો રાજ્યાભિષેક કરવા. એ કાશીનો પંડિત આવ્યો, એણે શું કર્યું? ડાબા પગનો અંગૂઠો, પગે જમણો તો નહીં જ, ડાબા પગના અંગૂઠેથી સાંજલો કર્યો શિવાજીને. આવી રીતે એનો રાજ્યાભિષેક થયો. હવે આ એક નો હોત શિવાજી, તો આપણે બધા હોત નિમાજી, બધા મુસલમાન થઈ ગયા હોત. અને ઓલા ક્ષત્રિયોને જેને હાથેથી સાંજલા કર્યા છે, એનામાં કોઈમાં આ શિવાજી જેટલું રૂવાડું નહોતું. એટલે
પાયામાંથી કેળવણી. પેટમાં બાળક બાઈને હોય ત્યારે આપણા દીકરાની વહુ છે એ કુળ વધુ છે. આપણી જનેતા છે એ કુળ દેવી છે, જેના અંદરથી આપણા કુળની ઉત્પત્તિ થઈ. એ આપણી કુળ દેવી, જેને આટલી આપણા માટે તપસ્યા ખાવાની પીવાની હુવડાવવાની કરી છે. મોતને નીને 4 આંગળનું છેટું થઈ દીકરો જન્મ. આ જનેતાઈને કોઈ દી હાથેમ આઠેમ કોઈ બેસતા વરસ દી કોઈ દી વાર તહેવારે પગે લાગ્યા છે. અને જેણે કાંઈ નથી કર્યું એના આગળ અગરબત્તીઓ લઈને જેમ ઓલે ગાડી ન ઉપડતી હોય ને હેન્ડલ મારે એની કોઈ કાયમીને અગરબત્તીઓ કરતા હોય છે. પછી આમાં કુદરત રૂઠે નહીં તો બીજું થાય શું? એટલે કુદરત રૂઠો એટલે હાસી સમજણ પણ આપણી અંદર આવે નહીં. દીકરાની વહુ છે એ કુળ વધુ છે, એટલે કુળ વધુનો અર્થ થાય આપણું કુળ વધારવા આવી છે. જે કુળ વધારવા આવી છે એને માનસિક ત્રાસ અપાય નહીં, મેણા ટોણા બોલાય નહીં. એના પેટમાં બાળક હોય માનસિક ત્રાસ આપીએ, મેણા ટોણા બોલીએ, એ પ્રત્યાઘાત એના ગર્ભાશયમાં પડે અને એ પ્રજા કોઈ દી હારી થાય નહીં. આપણા વડવાઓ હતા, પેટમાં બાળક હોય તો એ બાઈને ભવાયા જોવા નહોતા જવા દેતા, કારણ કે એના પ્રત્યાઘાત ગર્ભાશયમાં પડે. અને ઘીરે હોય તો એ કાનમાં રૂના પૂંભળા નખાવી દેતા હતા. પાયામાંથી કેળવણી. અને બાઈને આનંદમાં રહેવું જોઈએ, સારા શાસ્ત્રોમાં સારો સત્સંગ કરવો જોઈએ. પણ આપણે તો પેટમાં બાળક હોય તે કાં ખાટા હીબડા ખાધા હોય, કાં આંબલીના કાતર્યા ખાધા હોય, કાં ભૂતળો ધૂળ એ ખાધી હોય તો પછી એમાં ભોફીંડા ન થાય તો બીજું થાય શું? આપણી મૂળ વાણી ઉપર આવીએ, ભૂલેલ મન ભમરા તું ક્યાં ભમ્યો. જો આવો બધો સર્વાંગી વિકાસ જોતો હોય તો અંતર્મુખ ભક્તિ વિના નહીં થાય સર્વાંગી વિકાસ. એટલે નકર તો કાળા હતા તે કાંઈ હુજ્યું નહીં, મમતા ઘણેરી લાગી, ધોળા આવ્યા તે ધ્રુજવા લાગ્યો. તારા ઢીલા ઢોલ ગયા છે વાગી રે, ઊંઘ તને કેમ આવે. જિંદગી એવી રીતે વહી ગઈ, જીવને આશા ડુંગર જેવડી. મરી જાવું એક પળની માય, મોટા મોટા કંઈક વયા ગયા લખો પતિ રાય. ભૂલેલ મન ભમરા તું ક્યાં ભમ્યો. પછી અરે જો બન્યું જાશે જખ મારતું રે,